केक करदेलु सब बढ़िया हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर जगन्नाथ पर आपण मैंने भल थे एबे टाइम 10:30 हजबैंड एवं गले से मानने कम को गले मुझे गाधादी करके आसली आज भावी मुझे माने किसी रोसे करनी आज पाने भेज पलाव करदेवी भेज पलाव करदेवी माने इजुपर टे भेज पलाव करदेवी तो संगे रायता कि सालाड फालाड करदे पिला माने खाइबे नॉनभेज आज तो बुधवार नॉनभेज भी किसी करनी कारण हजबैंड आनी टे 2 दिन है माने नॉनभेज आनुले बाहर तेणु पिला माने खाई मना भी कले कहले नाई आम आज किसी खाइबुनी करनी राति भी अंडा चप कर अच्छी झी कही राति अंडा चप करदे ए कि सकाल बेले नॉनभेज करनी जाऊँ टे भेज पलाव करदेवी सब प्रकार परिवा अच्छे सब भेज पलाव करदेवी करदेकी आज रायता फायता जहाँ सालाड टे करदेकी ना देवी बढ़िया अच्छी माने एबे तो 12टा बाजिला माने खरा भी बहुत बढ़िया अच्छी ये सूर्यदेव ऊपर अच्छा देखो खरा मध्य बहुत बढ़िया अच्छी पाग आज बहुत भल लगुच सकाଳେ किंतु बहुत जोरे कुहुड़ी थी एत ठंडा लगुला माने मु सकाळु आज 7टारू उठिली किंतु देखला बेलू माने बहुत कुहुड़ी पुणी आउे घोड़ी घाड़ी होगी बसिली टी प्राणायाम कली आसिक 9टा बाजिला मुझे गोटे गोटे मोर कम टे करके आसली मुझे किचन आसली फ्रिज रे देखिली जो सब प्रकार परिबा अच्छी तेणु भाविली आज गोटे जाऊँ भेज बिरियानी करदेवी जोटा कि पिलामानकर भी खुशी पे भी माने शांति भी आराम से खाईदेवे तेणु हजबैंड जेहेतु सकाळु पलैथिले तेणु किसी चिंता नाला करने तेणु भी दीपर आसबार जो नाला से खाईदे चली जाते जेहेतु सब प्रकार परिबा थिला भाविली जाऊँ भेज पलाव करदेवी भेज पलाव मुझे सब नहीं फूलकोबी पियाज संढा कैप्सिकम टमाटो मटर बीन गाजर सब प्रकार परिबा नहीं सब छोट छोट कर काटिदेवी जेहेतु आमर माने सान झीटे खाइबार चूजी तेणु सी जोटा खाइबा पसंद करे मत से जिनस ध्यान देवाक पड़े कारण ना जदि तार मन पसंद खाइबा नहब ताले से माने रुषिब खाइबनी ना नहीं उपास भी रही तेणु तार टे खाइबा मत चिंता करा पड़े तेणु मुझे तेणु देखिकी जहाँ तार मन पसंद मत करने को ही पड़े खाइबा तेणु मुझे सब परिवा को सब टिक टिक कर काटी दूची टिक टिक काटी दूची प्रथम आगे परिवा सब काटिक जोगाड़ करदेवी तापर मसला प्रिपेरेसन करी आठ मोर सब बीन गाजर प्याज संडा सब कटा हो गला परिवा काटिला भितर भी मुझे भी पानी भी भिजे देची पानी रे चाउल भिजे देची पानी रे चाउल को पकईदेले पानी माने जहाँ पानी जे चाउलटा सोक करने कथा करनब जद्वारा कि आमर भातटा भल हम तापर मुझे देखो ये परिवार सब काटकुटी करदेली एबे कैप्सिकम काटबी जदि आम पलाव जदि कैप्सिकम पकेबा तार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसता है आप कैप्सिकम को निहाती पकेबे भेज बिरियानी करूँ भेज पलाव करूँ कैप्सिकम को निहाती पकेबे फ्लेवर बहुत बढ़िया आसो आते मत टमाट नहीं जदि चाहिए आप टमाट पकई पारे ना दही आड करेंगे दही भी जदि माने मैग्नेसन करी दही सब परियापत्र मैग्नेसन कर गोड़े करेंगे तेज भी बहुत फ्लेवर बढ़िया आसो ये देखो टमाट भी ये गोटे नहीं मटर छुई नहीं मटर छुई भी छड़ा छड़ी करदेकि रेडी कर दूची आमर देखो ये सब परियापत्र कटा हो गला से भितर भी आम चाउल भी सोक कर पानी तेणु एवं आम भातटा भी बहुत बढ़िया हो पार भात करने मुझे देखो बसैली गोटे डेक्ची बसई चाउल मत जो सोक करी देखो गरम पानी ये होगला आमर आ चाउल मुझे लुण पकईदेली जद्वारा लुण अल्प टिके देले माने भातटार लुणटा पूरा भल भाव भेदी पार से आप जहाँ भी चाहिए गरम मसला सब पकईपारे जमीक गोलमरीच डालचीनी गुजराती अलैच गोलाप फूल जहाँ भी चाहिए आप फ्लेवर पकई पारे आमर ये पानी धीरे धीरे गरम है ए समय आम टे माने गैस फ्लेम को अधिका रखा जद्वारा पानी आमर जल्दी फुटी पार तापर आम ये समय आम लेंबू चुपुड़ी देवा फाड़े लेंबू चुपुड़ी देवा लेंबूटा चुपुड़िया द्वारा भात आमर बढ़िया खिला खिला माने गोटी गोटी होकर भात हो पार तेणु लेंबू निहाती पकेबे देखो आमर ये पानी गरम हाँ लगे तेणु
ଯେହେତु ଅରୁଆ ଭାତଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଗରମ ହେବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଉଳଟା ଫୁଟିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ବି କ'ଣ କରିବି ମାନେ ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବା। ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି 3ଟା ପିଆଜ ରସୁଣ ନେଇଛି। ତାକୁ ପିଆଜକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟକୁଟି କରିକି ସବୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ପାଇଁ ମସଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ପିଆଜକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ ଭାବେ କାଟିଦେବା। ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ଆପଣ ପିଆଜକୁ ଏଠି ଛାଣି ବି ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ଇଜି ଉପାୟରେ କରିଦେବି ଆଉ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବି ବୋଲି ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିଦେବି। କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ବି ଛାଣିକି ପକାଇଲେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ସବୁ କାଟିଦେଲି ଆଉ ମସଲା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଉଛି। ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି ଫାଳେ ପିଆଜ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଟା ଟିକେ ମସଲାଦାର ହେବ ତେଣୁ ରସୁଣ ବି ଟିକେ ଅଧିକା ପକାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ କେବେ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା ଆଉ ମସଲା ମଧ୍ୟ ବାଟିକି ରଖିଦେବା। ବେଳେବେଳେ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଯେହେତୁ ସବୁଦିନ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କାମ। ବେଳେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ରଖିଦେବ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ବି ଏପଟେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କଡ଼େଇ ବସାଇଦେବା। କଡ଼େଇ ଭଲ ଭାବେ ତାତିଗଲେ ଏଥିରେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇକି ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଜିରା ଫୁଟାଇଦେବା। ଆମର ଏଠି ଜିରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ 2ଟା କାଟିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଭାଜିବା ପାଇଁ 2ଟା ପିଆଜ ନେଇଛି ଆଉ ମସଲାରେ 1 ପିଆଜ ନେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ପିଆଜରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ପକାଇକି ଭାଜିବା। ଲୁଣ ବି ଏଠି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଆଜଟା ଆମର ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଏଠି 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଛେ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଦରଦରା ବାଟି ଦେଇଛେ। ଦରଦରା ବାଟିଦେଲେ ମାନେ ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଠି ପାଲିସ୍ କରିକି ବାଟିନି, ମାନେ ଦରଦରା କରି ବାଟିଛି। ସବୁବେଳେ ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ଯଦି ହାଫ୍ ଦରଦରାରେ ବାଟିବେ ତାହେଲେ ତରକାରୀର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ମସଲାକୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 5-7 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା ଯେମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ପରିବା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ୱାଶ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ପରିବାକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବା। ଆଗରୁ ସବୁ ଆମର ମସଲା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଲି କଭର୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା। ପରିବା ଆମର ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ 2ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଆମେ କଷାଇବା। କଷେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଡ଼େଇବା ଯେମିତିକି ପରିବା ଆମର ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଝିଅ ତୋର କେକ୍ ହେଇଗଲା? କେକ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ କେକ୍ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ତାପରେ କ୍ରିମ୍ ପଡ଼ିବି। ଏଇଟା କ'ଣ ଭାନିଲା ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ କରିଛୁ? ଏଇଟା ଭ୍ୟାନିଲା ଆଉ ଭ୍ୟାନିଲା ଚୋକୋ ଚିପ୍ସ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଏସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କେକ୍ ହେକା ଯିବ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କପ୍ କେକ୍ ନାଇଁ? ହଁ କପ୍ କେକ୍ ଅର୍ଡ଼ର। ଟୋଟାଲ୍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12ଟା ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। 12ଟା ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି? ହଁ 12ଟା କପ୍ କେକ୍ର ଅର୍ଡ଼ର। ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ଚାହିଁଲେ ବି ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ହୋମ୍ ବେକେରୀ ବିଜନେସ୍ ରନ୍ କରୁଛି ହୋମ୍ରୁ। ଆଉ ମାମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଖା ପଡ଼ୁଥିବ, ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ କେକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମର ଏଠି ପରିବା କୁକ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା କେତିକି ଟାଇମ୍ ମାନେ ସିଝିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କଭର୍ ଖୋଲିବା ଆଉ ଦେଖିବା ପରିବା କେମିତି ସିଝିଛି। ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଅଛି ସିଝି ନଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳିଆ କଷେଇବା। ଆଉ କଷେଇ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଗୁରା ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ସିଝିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କଷେଇବା ଆଉ ତାକୁ କଭର୍ ଦେଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି କରିବା। ତାପରେ ଆମର ବି ଏପଟେ ଭାତ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଭାତ ଆମର ମାନେ ଗୋଟି ଏଠି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ବିରିୟାନୀ କରିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାତକୁ ଆଉ ଥାଳିରେ ମାନେ ଖେଳେଇକି ରଖିନି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ କରିବେ, ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କରିବେ ତେବେ ଭାତକୁ ଟିକେ ଥାଳିରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାତ ମାନେ ଖିଲା ହେଇକି ରହିବ। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଯେହେତୁ କରିଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଡେକ୍ଚିରେ ରଖିଛି। ଆମର ପରିବା ଏଠି କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଭାତର ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା।
ଯେହେତୁ ପରିବାଟା ମସଲା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଛି ତେଣୁ କାଳେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଥରେ ଦୁଇଥର ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ପରିବାକୁ ଆଉ ପକେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବା ତଳେ କିଛି ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଭାତ ତାପରେ ଦେଇଦେଲି, ଦେଇଦେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଏଠି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆମର ଏଠି ଚାଉଳ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଚାଉଳ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବା। ମାନେ ପରିବା ଗୋଟେ ଲେୟାର, ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଲେୟାର, ପରିବା ଗୋଟେ ଲେୟାର, ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଲେୟାର, ଏମିତି ଦେଇକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବା। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବେ ଏଠି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯାହା ମସଲା ମସଲି ଅଛି ଦେବା। ଆଉ ମସଲା ମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଲୁଣ ପକେଇଲି, ଆଉ ଲୁଣ ତ ଭାତରେ ପକେଇଥିଲି, ଆଉ ମାନେ ପରିବା ଯେଉଁ ତରକାରୀ କରିଥିଲି ସେ ସମୟରେ ବି ପକେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଉଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଆଉ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲେଭର୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ଆଉ ଏଠି ଟିକେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ପକେଇଲି। କଲର୍ରେ ମୁଁ ନେଇଛି ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଭାତ ଟିକେ ୟେଲୋ ଆଉ ରେଡ଼୍ ହେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ପକେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ଏଠି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କେୱାଡ଼ ୱାଟର୍ ଥିବ ସେଇଟା ପକେଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବିରିୟାନୀର ଏସେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରପ୍ଟେ ପକେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବିରିୟାନୀର ଏସେନ୍ସ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଏଠି କଭର୍ କରିଦେବା, କଭର୍ କରି ଗୋଟେ ଦମ୍ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିରିୟାନୀ ଏଠି ଖିଲା ଖିଲା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବି ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକିକି ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଭାତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବେ। ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ।